Bem-vindos todos para mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos, diretamente dos estúdios da Sala JASP da Estância Árvore da Vida. Nós chegamos à mensagem 26. Até 24, as mensagens compunham o alimento diário da série A Igreja, Coluna e Base da Verdade. Então, a partir desta mensagem 26, inicia-se a entre-safra, né? Entre a Conferência Internacional e até a próxima Conferência Internacional. Geralmente, extrai-se muita riqueza ainda nessa entre-safra e eu pretendo continuar dando na mesma direção que o Espírito vem nos revelando. Nós estamos dentro do contexto de primeira carta de Paulo a Timóteo e também a segunda carta de Paulo a Timóteo. E o irmão Ezra tem falado a respeito do Evangelho de Paulo. E nós sabemos que Deus deu uma porção especial para nosso querido, irmão Paulo, e ele recebeu a revelação dos mistérios de Deus, da economia de Deus. Praticamente o conteúdo principal do Evangelho foi revelado a ele. Embora Deus começou a era da igreja, a era do Novo Testamento, depois da ressurreição de Cristo e a ascensão de Cristo, no dia de Pentecostes, iniciando-se com o ministério de Pedro, juntamente com os outros 11, mas a parte principal da revelação de Deus foi dada para nosso querido apóstolo Paulo. Todavia, esse evangelho que Paulo pregava era um evangelho completo, não era uma religião, não era uma organização religiosa, mas ele pregava a um Deus vivo. E esse Deus vivo é capaz de mudar, transformar uma pessoa, não é isso? Desde a sua situação de um pecador até ser introduzida a glória de Deus. E não somente individualmente aconteceria o crescimento de vida, transformação da alma da pessoa, mas haveria, corporativamente falando, haveria uma edificação, a edificação da igreja. E já no final do ministério de Paulo, como nós vimos, tanto em primeira carta ao Timóteo, como segunda carta a Timóteo, nós vimos que já havia penetrada várias filosofias, vários ensinamentos diferentes, e com isso entrou uma mistura, certo? 타락한 두아디라 교회에서 특히 그러했습니다. 그러기 하나님께서는 반응을 보이시고 회복의 일을 시작하신 것입니다. 그 사대교회를 통해서 시작을 하셨지만은 그럼에도 불구하고 사대교회에서는 길을 얻지를 못했습니다. 그래서 하나님은 계속 역사하시고 18세기 이후와 19세기 그리고 20세기에 와서 궁극적으로 이제 빌라델비아 교회의 기초가 견고케 되었고 21세기 때 이제 우리에게는 교회 생활의 빌라델비아 교회의 실제 를 갖게 되는 것입니다. 오늘날 우리 가운데 교회 생활 가운데 빌라델비아의 실제가 있습니다. 이것이 견고케 되고 있습니다. 그래서 하나님은 이 교회를
함께 동역할 수 있고 아직도 남은 교회를 건축하는 데 있어서 함께 하시는 것입니다. 생명의 성장, 무르익음, 건축됨, 그리고 결론지음, 하나님의 경륜의 결론지음, 하나님의 사역면에 있어서 이 일을 위해서 우리가 바로 요한 사역이 들어가는 것입니다. 마지막 때 우리가 요한의 사역 안에 들어가는 것입니다. 요한의 사역은 바로 바울이 떠난 이후에 시작되었습니다. 연속된 것입니다. 그럼에도 불구하고 가장 요한의 사역의 중점적인 것은 마지막 때 주어진 계시, 이것은 계시록 책에 적혀 있는 것입니다. 그래서 우리는 계시록 안으로 들어갑니다. 그래서 우리가 깨닫는 것은 다시 한번 반복해서 말합니다. 우리는 작은 무리들이요, 누가복음 12장에 말하는 적은 무리, 그리고 마태복음 20장에 말하는 마지막 일꾼들이며, 그리고 우리는 빌라델비아 교회, 하나님이 함께할 수 있는, 하나님과 동역하는 많은 능력이 있지 않고 숫자가 많지 않고 금전적으로 능력이 없고 정치적으로 그러하며 사회적으로 그러합니다. 그러나 하나님이 그들을 인정할 수 있고 그들과 함께 시온산으로, 시온산에서부터 이제 남은 일들을 교회로서, 교회를 사용함으로 말미암아 세상을 대하며 그 가운데에서 모든 반역을 청소하고 모든 착취, 어두운 권세로서 하나님의 나라를 착취해왔던 이 땅에서의 그러한 것들을 청소하는 것입니다. 마지막 때 이제 주님이 우리에게 새벽에 시편 110편에서 우리가 보는 것은 우리가 마지막 단계로 들어간다는 것을 볼 수가 있습니다. 하나님 경륜의 결론, 바로 요한의 사역, 이것은 바로 계시록 책에서 계시됩니다. 그래서 바로 일곱 영으로 역사하기 시작합니다. 일곱 영을 말할 적에 우리는 형제들로 하여금 보게 한 것이 스가랴서 3장 4장에서 거기서 하나의 기준, 일곱이라는 그 숫자의 기준을 보여주고 있습니다. 23 메시지에서 22절, 24절에서 빨리 필요한 모든 것을 오늘의 양식을 24메시지를 끝내기 위해서 깊이 들어가지 못하고 그것을 언급했습니다. 그것은 오늘의 양식의 마지막 메시지였기 때문에 이것이 기록될 필요가 있었던 것입니다. 그래서 오늘 나는 조금의 약간의 시간이 있기 때문에 여기에 대해서 좀 더 자세하게 교통하기를 원합니다. 그래서 스가랴서 3장에서 우리에게 보여주는 것은 하나님에게 교회를 돌볼 필요가 있고, 그래서 여호수아가 선택함을 받아서 대제사장으로 부르심을 받았습니다. 성전을 재건축하는 그때 예루살렘의 성전을 건축하는 일, 이 성전은 그들이 포로로 바벨론으로 잡혀가고 그것으로 인해서 바벨론에 의해서 성전이 파괴되었고, 그리고 왕들이 포로로 잡혀갔던 것입니다. 더 이상 왕권도 없어지고 하나님의 집도 없고 지상 직분도 없어져 버린 것입니다. 그러나 70년이 그 포로 생활을 한 다음에 하나님께서는 그분의 말씀을 지키기 위해서 그분은 고레스 아수르의 고레스 왕을 일으키셨고, 그리고 선포함으로 유다 지파 사람들이 예루살렘에 돌아가서 성전을 건축하기 원하는 자들을 일으키신 것입니다. 허락했던 것입니다. 그 재건축하도록. 그래서 약 5만 명 정도의 사람들이 돌아왔습니다. 스룹바벨, 유다 인도하는 자와 스룹바벨과 함께
지상과 함께 돌아온 것입니다. 그래서 여호수아는 대제사장으로서 예수님이 바로 대제사장이시지만은 그러한 예표로서 여호수아가 바로 그러한 아론에 속한 그러한 대제사장으로서 사역을 시작한 것입니다. 주님은 바로 그렇지만은 우리가 히브리서를 통해서 본 것처럼 예수 그리스도는 바로 멜기세덱 반차를 쫓은 대제사장인 것입니다. 아론의 그 반편은 아론 스스로가 죄인이요 백성뿐만 아니라 자기 스스로의 죄를 위해서 제물을 드릴 필요가 있었습니다. 그러나 그리스도는 죄가 있질 않았습니다. 그분은 자신의 그 죄를 위해서 제물을 드릴 필요가 없었습니다. 그분 스스로가 바로 제물이 되신 것입니다. 그분이 바로 속죄소를 실제가 되셨고 그분의 그 속죄함은 영원한 것입니다. 그리고 주님의 성전을 건축하는 데 있어서 바로 교회를 건축하는 데 있어서 하나님에게는 교회 시대 때 교회를 건축할 필요가 있습니다. 우리가 이런 방향으로 전전하고 있는 것입니다. 교회는 준비될 필요가 있고 그리고 교회는 영광스러운 교회가 될 필요가 있습니다. 그렇게 됨으로 말미암아 그리스도와 함께 혼인하게 되는 것입니다. 이 교회는 교회 모든 것을 포함한 교회가 아니라 교회 모든 지체들을 포함하는 것은 아닙니다. 하나님은 바로 시온산에 있는 성도들, 왕국을 위해서 분투하는 자들, 자신이 스스로 자발적으로 소원하며 이러한 5만 명이 재건축하기 위해서 예루살렘에 돌아온 것과 같이 그러한 이스라엘 유다 사람들과도 같이 바벨론을 놔두고 예루살렘으로 돌아온 자들인 것입니다. 그렇게 됨으로 말미암아 하나님의 집이 재건축되고 그것은 교회를 예표합니다. 그래서 이것은 교회로 영광스러운 교회로 건축이 되는 것입니다. 그럴 적에 그리스도가 이러한 영광스러운 교회와 결혼하며 혼인하며 혼인 잔치 때 하나가 되며 그리스도와 신부가 하나가 됩니다. 그렇게 하나가 됨으로 말미암아 한 사람으로서 한 군사로서 싸움으로써 바로 적그리스도의 군사와 싸우며 거짓 선지자 그리고 그들을 따르는 열국들 나라들 그들과 싸워서 승리하게 되는 것입니다. 궁극적으로 사람 나라들은 패배를 당하며 그리스도의 나라 우리 주 예수 그리스도의 나라가 승리하며 이 땅에 설치되는 것입니다. 그래서 우리는 천년왕국으로 들어가게 되는 것입니다. 이것이 하나님의 뜻이요 이것이 전반적인 그러한 이상인 것입니다. 그래서 제사장과 교회를 돌보는 제사장 직분이 필요하며 교회가 영광스러운 교회가 됩니다. 하나님이 계획한 대로 교회가 산출될 필요가 있고 그렇지만 또 한면으로서는 왕권이 설립될 필요가 있습니다. 권위를 갖는 왕권 하나님이 모든 것을 그리스도 안에서 머리가 되며 모든 것을 다스리시며 그래서 여호수아에게 동역자였습니다. 여호수아는 바로 순이었습니다. 하나님의 종으로서 스가랴서 3장 8절에 나오는 예페 사람이라 내 종 순을 나게 하리라. 유다 왕 모두가 끝이 났던 것입니다. 마지막 왕들이 포로로 잡혀갔습니다. 모든 것이 끝이 났습니다. 더 이상 왕권이 있질 않았습니다. 하나님의 집에서 이스라엘 백성 가운데에서. 그러나 하나님 스스로가 나무를 자름으로써 오로지 한 그 가지만이 남았는데 거기서부터 새롭게 나는 순이 있습니다. 이러한 순 이것의 뜻은 수룹바벨 그가 다윗 후손이요 이러한 방식으로 이러한 순을 통해서 수룹바벨이 그리스도를 예표하는 것입니다. 그리스도는 참된 순이시요 왕국을 가져오시고 다윗의 왕권을 회복하는
이 땅에 가져오는 그러한 분이신 것입니다. 주님께 감사합니다. 그래서 스가랴서 4장에서 우리가 보는 것은 이렇게 왕권과 스가랴서 6장 13절에서 왕권과 제장직분이 하나가 될 적에 13절 그가 여호와의 전을 건축하고 영광도 없고 그 위에 앉아서 다스릴 것이요 또 제사장이 자기 위에 있으리니 이 두 사이에 평화의 은원이 있으리라 하셨다고. 둘이 하나가 될 적에 제사장 직분과 왕 직분이 하나가 될 적에 여기 연합이 될 적에 이런 적에 완벽한 교회가 건축되는 것이요 모든 남은 일들이 해결됩니다. 이 땅에 남은 일들이 해결됩니다. 그래서 스룹바벨은 매우 중요합니다. 이 순간에 스룹바벨은 그리스도를 예표합니다. 앞으로 올 그리스도, 이 두 직분을 하나로 연결시키는 그리스도. 우리 가운데 이것이 부족합니다. 이것이 지금 회복되고 있는 것입니다. 그래서 스가랴서 4장에서 주님은 우리에게 이상을 또한 스룹바벨에게 이상을 줍니다. 이것은 금촛대, 거기에 두 감람나무가 양편에 있고 그 두 감람나무의 가지로부터 기름이 흐르며 금입으로 양쪽에 있는 금입으로 흐릅니다. 금주발, 그것은 하나님의 선지자를 예표하는 것입니다. 그 두 금입은 그런 노란 금색의 그 기름을 한 그릇에 담습니다. 내가 보는 견해로서는 이 그릇이 교회에 인도하는 형제들, 책임진 형제들, 주님의 종들, 바로 교회의 그 메신저들, 그들은 빛나는 자들인 것입니다. 어두운 세상에서 그 제목, 그 사람의 이름이 무엇이든 간에 중요하지 않고 그 역할이 중요한 것입니다. 우리가 하나님의 선지자의 말씀을 누리고 그 말씀을 실행하는 자가 된다면 당신은 이렇게 메신저가 될 수 있는 것입니다. 바로 한 그릇이 됩니다. 바로 분배되는 그 금색인 그 기름을 받아서 일곱 금관을 통해서 일곱 금촛대에게 전하는 것입니다. 그래서 이것은 바로 각 그 금 촛대마다 한 관이 있습니다. 이것이 한 그 금촛대마다 7관이 있다는 설도 있습니다. 그래서 49. 그래서 온 힘을 다해서 하나님은 결론 짓는 시대인 계시록 시대에 있기 때문에 하나님은 빨리 움직일 필요가 있습니다. 7영으로 역사하며 그분의 공급됨도 훨씬 더 빨리 되는 것입니다. 주님의 은혜로 이제 우리는 이러한 그 1년 사이에 우리가 교회들이 한 손으로 쓰고 선지자의 말씀을 통해서 하나가 되어 가고 있습니다. 그래서 교회가 이제 이해를 하고 있습니다. 선지자의 말씀이 사람으로부터 오지 않는다는 것을 봅니다. 하나님으로부터 옵니다. 그것은 금빛 나는 그 기름으로서 하나님이 부으십니다. 그 두 금립을 통해서 그러한 그릇에 부습니다. 이 그릇은 교회에 인도하는 자들로서 참으로 하나님의 이제 교회에게 양식을 공급하는, 지체들에게 기름을 공급하는 선지자의 말씀으로서 금기름, 이것을 전하는 것입니다. 왜냐하면 하나님의 말씀이 유대인들 요한복음 6장 63절에 내 말이 영이요 생명이니라. 영은 바로 기름인 것입니다. 그렇기 때문에 감사한 것이 이러한 그림이, 이러한 공급되는 이 그림, 이것이 이러한 그 각 등잔마다 7관이 있다고 말합니다. 완벽하게 이것이 우리에게 실제가 되고 있습니다. 그렇기 때문에 우리가 계시록 시대로 들어가는 것입니다. 우리가 이러한 그림을 우리에게 실제가 되는 이 시대인 것입니다. 하나님이 그러한 모든 교회들이 이제 공급함을 받는데 그리고 연결되며 방향을 갖게 되며 선지자의 말씀을 통해서 방향이 분명하게 되는 것입니다. 하나님은 실제로 이런 많은 일을 일으키십니다. 어저께 청소년들이 전진하는 그러한 실행이 있었습니다. 우리가 참으로 매우 힘든 시기, 바로 팬데믹에
제일 그 힘든 상태에 있습니다. 그럼에도 불구하고 나갈 수 없는 자들은 그렇죠. 정부의 그 한정함을 인해서 나가지 못하는 자들 꼴볼따쟁을 디지털로 했고 그리고 나갈 수 있는 형제들이 많이 나갔습니다. 많이 청소년들이 나갔습니다. 그래서 정말로 놀라운 일이 일어났습니다. 누가 이런 일을 행합니까? 어떤 사람도 능력이 있지 않습니다. 나에게는 이런 능력이 없고 에스겔도 없습니다. 우리가 이런 능력이 있지 않습니다. 그러나 성령이 이런 모든 선지자의 말씀을 통해서 이런 능력을 역사하는 것입니다. 형제들을 동원하며 형제들을 일으키고 그리고 형제들을 일으키시는 것입니다. 청소년들을 일으키십니다. 권서인의 일이 참으로 많은 어려움이 있지만 팬데믹 가운데 많은 어려움이 있습니다. 그러나 전진하고 있습니다. 바로 넓게 하루에 적어도 8,000권의 책을 분배합니다. 팬데믹이 아니라면 적어도 10,000권의 책 이상을 분배했을 것입니다. 12,000권이 됐을지도 모릅니다. 그러나 8,000권의 책은 참으로 많은 숫자요. 그리고 또 교회들이 그물을 치고 모든 사람들에게 공급을 할 때 손을 피고 하나님은 이런 곳에 많은 사람들이 도움을 청하고 있습니다. 여기에 걸려서 교회와 같이 집회를 갖기를 원합니다. 그렇기 때문에 우리는 실제 가운데 있습니다. 이런 스가랴서 4장의 그림이 우리에게 실제인 것입니다. 그래서 6절에서는 말합니다. 그가 내게 일러가로되 여호와께서 스룹바벨에게 하신 말씀이 이러니라. 만군의 여호와께서 말씀하시되 이는 힘으로 되지 아니하며 능으로 되지 아니하고 오직 나의 영으로 되느니라. 그러게 형제들이여, 이 마지막 때가 될 적에는 더 이상 인간의 능력이 아닙니다. 나는 아무것도 아니며 한 인간일 뿐입니다. 에스라 또한 그러합니다. 능력이 없습니다. 그렇지만은 누가 이렇게 큰 일을 행할 수 있죠? 성령이 행하시는 것입니다. 성령의 교회를 통해서 교회가 하나님 말씀에 순종할 적에 성령이 주시는 방향 제시에 순종을 할 적에 우리는 거기까지 가게 될 것입니다. 참으로 주님은 당신을 포함하기를 원합니다. 이제 오늘 내가 갖기 원하는 것은 스가랴서 3장 4장에서 말하는 7이라는 숫자. 3장 9절에서 말합니다. 만군의 여호와가 말하노라 내가 너 여호와 앞에 세운 돌을 봐라. 한 돌에 7 눈이 있느니라. 한 돌, 한 세워진 한 돌에 7 눈이 있습니다. 이 돌은 이거는 수룹바벨, 이 돌이라고 건축을 위한 돌이라고 말할 수 있습니다. 여호수아에게 주어졌습니다. 이 대장 여호수아와 그리고 왕권이 필요한 것입니다. 돌은 그리스도를 사실은 수룹바벨이 아니라 그리스도를 예표하는 것입니다. 그는 유태인들이 버린 돌, 건축하는 돌이 모퉁이의 돌인 것입니다. 24메시지에서 이것을 그런 구절들을 읽었습니다. 오늘 읽지는 않을 것입니다. 이러한 돌 위에 7 눈이 있다는 것입니다. 7 눈이 있습니다. 눈은 화면으로 관찰하기 위해서 그리고 깨어있기 위해서 모든 그 상황을 파악하기 위해서. 그러나 눈은 눈 근처에 그것은 가장 표현을 하는 얼굴을 표현하는 부분인 것입니다. 당신이 누군가 주님과 교통하기를 원한다면 주님이 말하기를 원하는 것을 원한다면 여기 한 구절이 있습니다. 고린도후서 4장 estava se referindo a Zorobabel. Zorobabel seria essa pedra para edificação, né? E seria dado a Josué, o sumo sacerdote precisa da realização. 이렇게 말합니다. 어두운 데서 빛이 비치라 하시던 그 하나님께서 예수 그리스도의 얼굴에 있는 하나님의 영광을 아는 빛을 우리 마음에 비추셨느니라. 그 얼굴 눈가 그것은 눈은 보는 것입니다. 빛은 눈은 볼 수 있는 것은 빛이 있을 때만 볼 수 있습니다. 빛이 없다면은
그 보는 눈의 능력은 소용이 없는 것입니다. 하나님의 그렇기 때문에 하나님의 빛이 필요하며 하나님의 영광을 아는 빛이 우리에게 비칠 필요가 있습니다. 그럼으로써 우리가 그것을 얻을 수 있는 것입니다. 그러한 영광의 하나님의 빛이 비칠 적에 당신은 그때 바로 얼굴, 한국말로서는 얼굴이라 말하지만은 이 헬라말로서 눈가라는 것입니다. 헬라어로서 당신이 그리스도께서 하나님이 원하시는 것을 표현하기를 원한다고 한다면은 이것은 직접적으로 말하지는 않습니다. 주님과 교통할 적에 그때 주님의 얼굴 부분을 볼 필요가 있습니다. 참으로 친근한 사람끼리 같이 살 적에 오랫동안 살 적에 오로지 서로 그 얼굴 근처만 보기만 한다면은 금세 이해합니다. 사람이 기쁜지 슬픈지 사람이 뭘 원하는지 뭘 원하지 않는지 깨닫게 됩니다. 그래서 우리는 바로 눈가를 그리스도의 눈가를 볼 줄 알아야만 합니다. 많은 교통 가운데 주님이 말씀에 직접 말씀하지 않습니다. 그 말씀을 갖고 우리가 행하길 원하는 것과 우리가 행하는 것이 하나님을 기쁘게 하는지 안 하는지 주님의 얼굴은 그러한 역할을 하는 것입니다. 참으로 이렇게 그 얼굴은 눈은 이 모든 것을 보고 모든 것을 관찰하고 하지만은 그리고 또 전하기를 원하는 것을 전하는 역할을 하는 것입니다. 하나님이 뭘 원하는지를 그분이 그 눈빛을 통해서 우리에게 전하십니다. 그래서 일곱이라는 것은 완벽한 숫자요. 이렇게 한 면으로는 그리스도를 한 돌로서 이 돌 안에 일곱 눈이 있습니다. 이러한 돌은 바로 건축을 위한 것입니다. 그렇기 때문에 다시 한번 말합니다. 바울의 복음을 통해서 바울이 전한 복음은 완벽한 복음으로서 그럼에도 불구하고 그는 완성하지 못했고 고해를 완전히 건축하지 못했습니다. 모든 사역을 바울이 쓴 서신에 쓰여 있는 그 글이 참으로 이루어지지는 않았습니다. 그래서 이제 우리는 이것을 결론 내릴 필요가 있습니다. 이 사역을 끝을 낼 필요가 있습니다. 그래서 우리에게는 돌이 있습니다. 일곱 눈이 있습니다. 이 돌이 있고 그것은 그리스도요. 이 돌은 눈이 있는데 그것은 관찰하며 모든 것을 돌보고 그리고 이해를 합니다. 하나님의 그 마음, 하나님의 뜻을 이해하는 그런 눈이 있습니다. 그래서 그래서 4장 10절에 작은 일의 날이라고 멸시하는 자가 누구냐? 이 일곱은 온 세상에 들어행하는 여호와의 눈이라. 다름줄이 수룹바벨 손에 있음을 보고 기뻐하리라. 그렇기 때문에 주님의 은혜로 참으로 모든 것이 그냥 지나가는 법이 없습니다. 일곱 눈이 있기 때문인 것입니다. 모든 것을 관찰하며 모든 것을 돌보고 온 세상을 두루다니며 주님의 일곱 눈이 주님의 여호와의 일곱 눈이 있는 것입니다. 모든 것을 관찰하며 그리고 그 온유함으로 공급하며 그분의 표현과 하나님의 뜻을 밝히시며 이런 걸로 인하여 감사합니다. 그래서 스가랴서 4장은 참으로 계시록과 연결될 필요가 있는 것입니다. 계시록 4장 5절. 5절부터 번개와 음성과 내성이 나고 보좌 앞에 일곱 등불 켠 것이 있으니 이는 하나님의 일곱 영이라. 이 돌에 있는 여호와의 일곱 눈, 그것은 하나님의 일곱 영, 온 땅에 두루다니는 하나님의 눈인데 요한이 본 하늘에서 본 그 보좌, 거기에 일곱 등불 켠 것이 있었습니다. 그것은 하나님의 일곱 영이라 말합니다. 하나님의 일곱 영이 돌 안에 있는 일곱 눈인데 주님의 일곱 눈이 바로 참으로 불타고 있습니다. 그리고 온 땅에 돌아다니며 온 땅을 불붙이고 있습니다. 불태우고 있습니다.
나는 이것을 형제에게 말하는 것입니다. 나는 좀 더 깊이 들어가기를 원합니다. 계시록 5장 6절에서 내가 또 보니 보좌와 네 생물과 장로들 사이에 어린 양이 섰는데 일찍 죽임을 당한 것 같더라. 일곱 불과 일곱 눈이 있으니 이 눈은 온 땅에 보내심을 입은 하나님의 일곱 영이더라. 이 어린 양 그는 죽었습니다. 우리의 구속을 위해서 죽으셨던 분이십니다. 우리를 구속하기 위해서 흑암의 권세로부터 우리를 구속하기 위해서 그분은 참으로 하나님께 순종하고 죽음의 길을 가신 것입니다. 그분이 부활하시고 승천하신 다음에 그분은 일곱 뿔이 있으십니다. 일곱 뿔은 하나님의 권위를 말합니다. 힘을 말합니다. 어린 양도 이제 왕권을 취하신 것입니다. 일곱 뿔이 있습니다. 그리고 이것은 하나님의 일곱 영입니다. 온 땅에 보내심을 입은 하나님의 일곱 영인 것입니다. 여기 하나님의 그 능력이 있고 힘이 있고 그리고 눈이 있습니다. 건축하는 눈이 있습니다. 모든 것을 관찰하고 하나님의 사역을 결론 내리는 계시록의 이런 이상이 우리에게 주어진 것입니다. 내가 이제 몇 가지 더 있지만은 말하지 못합니다. 시간 때문에. 이제 우리가 계시록 5장을 말할 적에 보좌를 우리가 많은 것들을 자세하게 설명할 시간이 없습니다. 그렇지만 오늘 좀 더 우리가 어떤 부분들을 자세하게 보기를 원합니다. 계시록 4장에서 바로 다시 한번 반복합니다. 1장에서 3장까지는 보여주는 것이 바로 첫 번째 계시로서 하나님이 예수가 바로 대제사장으로서 교회들을 돌보는 모습, 교회를 건축하며 그리고 하나님의 사역을 끝내는 교회로 하여금 영광스러운 교회로 만드시는 역할을 봅니다. 그뿐만 아니라 교회를 그분과 함께 동역하도록 세상을 참으로 대하여 싸우도록 그래서 계시록 4장서부터 16장까지는 바로 요한이 본 두 번째 이상인데 주님이 승천한 다음에 하늘에서부터 본 이상인 것입니다. 거기에 하늘에 열린 문이 있었고 4장 1절이 그것을 말합니다. 이후에 내가 보니 하늘에 열린 문이 있어 내게 들은 바 처음 내게 말한 바 올라오라. 이후에 마땅히 될 일을 내가 내게 보이리라. 4장 이후부터 하나님은 요한에게 보여주기를 원했습니다. 우리에게 보여주기를 원하는 것입니다. 이것은 어떠한 창조될 일을 흥미로 배웠고 공부하는 그런 문제가 아니라 바로 실제로 일어날 일, 오늘부터 일어날 일, 지금 일어나는 일들을 말하는 것입니다. 이미 이런 일이 일어나고 있습니다. 그렇기 때문에 중요한 것은 우리가 이해할 필요가 있는 것은 우리가 바로 이런 모든 것에 여기 있는 표현에 실제가 우리에게 주어지고 있습니다. 2절에 내가 그 성령에 감동하였더니 보라 하늘의 보좌에 베풀었고 그 보좌에 앉으신 이가 있는데 바울이 들림을 받았을 적에 그는 몸 안에 있었는지 몸 안에 있는지 모른다고 고린도후서에서 말합니다. 그러나 내가 믿기로는 요한과도 같이 동일한 방식으로 하늘에 영 가운데 그 하늘의 이상을 보게 된 것입니다. 하늘로 영 안에서 올라간 것입니다. 그가 주님 앞에 가서 거기서 한 광경을 봤는데 그 본 광경은 한 보좌를 봤습니다. 거기 앉은 이가 있었습니다. 이 우주는 통치 없이 주어지질 않습니다. 이 우주는 보좌가 있고 거기에 앉으신 분이 있습니다. 보좌가 비어있질 않습니다. 거기에 앉으신 분이 있습니다. 하나님이 앉아 계시고 주님이 앉아 계신 것입니다. 이것은 매우 중요합니다. 앉으신 이의 모양이 벽옥과 홍보석 같고 또 무지개가 있어 보좌에 둘렀는데 그 모양이 녹보석 같더라.
né, dessa descrição, tá? Então, 앉으신 분들, imediatamente, 이러한 versículo 그 2, 보석들, imediatamente eu 그리고 me achei em 4절에 또 espírito, 보좌에 둘러 e eis 24자 armado no 보좌들이 céu 있고 trono, e no trono alguém 그 sentado. 보좌들 위에 7사 장로들이 흰옷을 입고 Possivelmente, 머리에 금 Paulo, 면류관을 quando ele 쓰고 foi 앉았더라. arrebatado ao terceiro céu, ele disse se no corpo ou fora do corpo, ele não sabia, né? Mas eu acredito que foi da mesma forma como João foi levado ao céu, 머리에 que é em 금 면류관을 espírito, 쓰고 né? João foi 앉았더라. levado ao céu em espírito, e ele viu, né, depois da 먼저 ascensão de Cristo, ele foi 이러한 levado ao 피조물, céu para ver o cenário, ele 나는 이걸 viu, 이해하는 게 né, 참으로 쉽지가 armado 않았습니다. no céu trono, 그래서 e 점차적으로 no 오늘 좀 더 trono 이해할 수가 alguém 있습니다. sentado. Quer dizer, esse universo 24 não está 장로들, sem governo. 그들은 Esse 바로 universo, né, tem trono, e alguém está sentado no trono. 천사들을 O trono não está vazio. 창조된 Alguém 피조물인 está sentado no 천사들. trono. Deus 첫 번째로 está sentado no trono, tá bom? Isso é 그는 muito 가장 importante. 오래된 Esse 피조물, que se acha 모든 assentado 피조물보다 먼저 된 semelhante 피조물인 것입니다. no aspecto 그때 먼저 à 오래된 pedra de 장로라고 jaspe, 말합니다. de 그들 가운데 sardônio, e ao redor do 더 trono há um 이제 arco-íris, 장로들이 있습니다. semelhante 인도자들이 no 있는 aspecto 것입니다. à 그래서 esmeralda. 그것이 Então, esse alguém assentado 24을 말할 parece 적에 essas pedras preciosas, tá? E versículo 4, ao 하루에 redor 24시간이 do 있고 trono 또 há também 24 장로들이 있고 ao redor do trono há 거기 também 24 280파 찬양인들이 있고 assentados neles 그것이 24로 나눠지는 것입니다. 그래서 그들은 하나님의 대제사장으로서 그들에게 면류관이 있습니다. 금 면류관이 있습니다. 그에게는 왕권이 또한 왕권의 모습이 있습니다. 제상 이 하나님면으로 하나님을 섬기며 또 왕으로서 하나님을 대신에 다스리는 것입니다. 천사들 위에 다스리는 것입니다. 그리고 5절에서 보좌로부터 번개와 음성과 내성이 나고 보좌 앞에 7 등불 켠 것이 있으니 이는 하나님의 7 영이라. 내가 이것을 읽었습니다. 5절을 좀 더 설명하기 원하지만 먼저 6절을 먼저 보겠습니다. 보좌 앞에 수종과 같은 유리바다가 있고 보좌 가운데와 보좌 주위에 4 생물이 있는데 앞뒤에 눈이 가득하더라. 첫 번째 생물은 사자 같고 그 둘째 생물은 송아지 같고 그 셋째 생물은 얼굴이 사람 같고 그 넷째 생물은 날아가는 독수리 같은데 또 날아갈 적에 날아가는 독수리 네 생물이 각기 6 날개가 있고 그 안에 뒤에 눈이 가득하더라. 그들이 밤낮 쉬지 않고 이러기를 거룩하다 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 주 하나님 그 전능하시니요 전에도 계시고 이제도 계시고 장차 오실 자라 하고 여기에 4 생물이 나옵니다. 이 4 생물 이걸 이해하기도 쉽지가 않았습니다. 이 4 생물은 바로 천사들을 말하는데 그러나 그들은 대표합니다. 이 땅에 있는 피조물들을 대표하는 것입니다. 예표하는 것입니다. 24메시지에서 설명을 했습니다. 이것은 4 종류의 이 땅에 있는 그 피조물의 4 모습. 첫 번째는 사람인 것입니다. 그는 모든 피조물에 이 땅에서 인도하는 자들인 것입니다. 창세기 1장 26절에서 뭐라고 말합니까? 주님께서 또 이르시되 하나님이 가라사대 우리의 형상을 따라 우리의 모양대로 우리가 사람을 만들고 그로 바다의 고기와 공중에 사는 새와 육축과 온 땅에 기는 모든 것을 다스리게 하자 하시고 그가 그 바다의 고기와 공중의 새와 육축과 온 땅에 기는 모든 것을 다스리는 모든 것을 다스리는 그러한 역할이 사람 역할인 것입니다. 사람은 인도하는 역할이 있습니다. 다스리는 역할. 모든 피조물을 다스릴 필요가 있습니다. 주님이 이 땅에서 창조한 피조물. 두 번째 짐승. 두 번째는
첫 번은 사자 같다고 말합니다. 둘째는 송아지, 세 번째는 사람, 네 번째는 독수리입니다. 사자는 그러한 그 야생 동물 중에 그걸 대표하고 송아지는 사람과 함께하는 그리고 그런 짐승들이고 그리고 사람은 리더, 다스리는 자이고 네 번째는 날아가는 독수리. 내가 좀 더 날아가는 독수리. 그래서 야생동물과 친근한 그 사람과 함께 있는 사람과 그리고 독수리. 여기에 땅에 기는 것은 있지 않습니다. 뱀이 그들 중에 대표로서 그건 사탄을 예표하기 때문인 것입니다. 그리고 또한 바다에 짐승이 나오지 않는데 새하늘과 새 땅에서는 바다가 없어질 것입니다. 그래서 네 면이 표현되는 것입니다. 여기에 대해서 좀 더 표현하기를 원합니다. 그래서 여기에 그 네 생물이 나오는데 주님의 보좌 앞에 있습니다. 그 보좌 앞에 그들이 이 땅의 모든 그 생물들을 대표하는 것입니다. 그 중에서 사람이 모든 것을 주관합니다. 인도자입니다. 5절로 돌아서 보좌로부터 번개와 음성과 내성이 나고 보좌 앞에 7 등불을 켠 것이 있으니 이는 하나님의 7 영이라. 내가 여기에 대해서 23메시지에서 나는 설명을 했지만 좀 더 내가 여기 깊이 들어가기를 원합니다. 왜 여기서 보좌로부터 번개와 음성과 내성이 나는지 그리고 보좌 앞에 7 등불이 켠 것이 있고 그것은 하나님의 7 영이라 말합니다. 내가 믿기로는 사람은 표현할 적에 사람이 갖고 있는 문화 있는 대로 표현을 합니다. 사람이 갖는 그러한 인식, 그러한 배운 것, 그걸 갖고 상태를 파악합니다. 그 당시에는 아직까지 전기를 몰랐기 때문에 전기를 사용할 줄을 몰랐습니다. 그래서 사람이 어떠한 자연 가운데에서 그러한 것들을 일어난 현상을 통해서 전기의 현상을 일어나는 것을 자연에서 봅니다. 비가 올 적에 처음으로 번개가 치고 천둥이 있고 음성이 있습니다. 그래서 하나님의 보좌 앞에 사람이 표현할 수 있는 그 당시에 갖고 있는 문화와 깨달을 수 있는 그런 것을 자연을 통해서 표현하는 것입니다. 나는 지난주에 이것을 설명했습니다. 어떻게 바로 번개가 생기는지. 번개는 다시금 우리가 물리로 돌아와서 우리가 구름이 있습니다. 그 안에 많은 전기를 포함하고 있습니다. 그 전기에 많은 그 전기의 어떤 힘을 갖고 있습니다. 이 구름이 전기를 많이 갖고 있을 적에 그것을 분산하는 분배하는 힘이 있습니다. 뭔가 특히 반대되는 그런 힘을 갖고 있는 음과 양이 합쳐질 적에 그러나 구름이 공중에 있기 때문에 그 공기는 일반적으로 그것은 전기를 전파하지 않습니다. 전도하지 않습니다. 그렇기 때문에 그것을 그냥 막히면 전기가 전파되는 걸 막기만 합니다. 그래서 그 구름이 많은 전기를 갖고 있을 적에 어떻게 행하죠? 그들은 이러한 그것을 막는 공기가 있다 하더라도 그 가운데에서 엘렉트론 그것을 막지만은 아톰으로부터 엘렉트론이 떨어짐으로 말미암아 떨어지게 함으로써 그럴 적에 이제 전기를 전파하는 그런 기능을 갖게 됩니다. 반대 그런 음과 양을 통해서. 그래서 엘렉트론이 아톰으로부터 떨어질 적에 그렇게 전파를 막는 힘을 잃어버리고 전파하게 되는 것입니다.
그래서 이러한 그 온도가 전달하는 온도가 25,000도. 이것은 굉장히 뜨거운 온도인 것입니다. 이것이 우리가 번개가 번쩍할 적에 빛이 나며 그러한 열이 있다는 것입니다. 높은 그 열이 있음으로 말미암아 이 그러한 전파될 적에 그 빛을 내며 그 높은 온도로서 번개가 산출되며 거기서 천둥이 또한 치는 것입니다. 이것이 전기가 이렇게 전파되는 것에서 번개로 내리는 것입니다. 하나님은 그분은 에너지의 원천이십니다. 우리가 우주에 보는 모든 에너지가 하나님이 원천이십니다. 우리가 보는 모든 것은 물리로 보는 것은 다 그림자일 뿐입니다. 참으로 그분이 모든 하늘에 속한 모든 에너지의 원천이십니다. 이러한 물리가 하나의 그림자로서 우리에게 볼 수 있게 되는 것입니다. 그래서 여기 나오는 에너지, 엘렉트릭, 전기 그 에너지, 그것은 이제 원자 그러한 에너지, 그것이 빛으로 온도로 전해줄 수 있습니다. 그리고 또한 마그넷, 여기 대해서 우리 말하지 않았습니다. 마그네틱, 이것 또한 아주 굉장합니다. 그래서 하나님은 나에게는 그분은 모든 에너지의 원천이 있습니다. 하나님은 줄 수 있는 많은 에너지가 있습니다. 우리는 그분을 반사할 뿐입니다. 우리 주위에 있는 모든 구름 주위에 있는 공기와도 같이 그것을 막습니다. 사람이 타락한 다음에 사람은 죄인이 되었고 우리 혼이 우리 혼 생명이 우리 안에 자아를 형성함으로 말미암아 이런 모든 것이 뭔가 하나님의 에너지가 우리한테 오는 것을 막습니다. 우리는 그것을 막는 자들입니다. 죄인으로서, 타락한 사람으로서, 옛창조로서, 옛사람으로서 우리는 그러합니다. 그러나 하나님에게는 방법이 있습니다. 그분의 그 힘이 너무너무 세기 때문에 그분이 이제 우리 가운데에서 뭔가 엘렉트론을 띄워놓을 적에 그때 전기가 전해지는 것입니다. 그래서 이사야 57장 E a energia do campo magnético, e nós na verdade nem entramos nisso ainda, a energia magnética 우리의 마음은 참으로 단단합니다. Então assim, Deus na verdade, para mim, ele é a fonte de toda energia. 하나님의 에너지가 우리 안에 들어오는 것으로 허락하지 않습니다. 그러나 방법이 있습니다. 이사야서 57장 15절 지존 무상하며 영원히 거하며 거룩하다 이름하는 자가 이같이 말씀하시되 내가 높고 거룩한 곳에 거하며 또한 통회하고 마음이 겸손한 자와 함께 거하나니 이는 겸손한 자의 영을 소생케 하며 통회하는 자의 마음을 소생케 하려 함이라. 사람은 참으로 마음이 단단합니다. 하나님의 그 에너지를 막는 그러한 강한 단단한 막는 하나님이 전하기 원하지만은 하나님이 생명을 주기 원하지만은 그것을 거부합니다. 막습니다. 그러나 어느 날 주님이 그것을 깹니다. 그 마음을 깹니다. 상황을 통해서, 어려운 상태를 통해서. 우리가 길을 얻지 못할 적에 주님 앞에 울며 우리가 상한 마음을 갖고 깨진 마음을 갖고 우리가 상처를 입고 겸손하게 되며 겸비하게 되며 정말 이러한 순간에 엘렉트론, 나는 지금 물리를 말하는 것입니다. 예를 드는 것입니다. 엘렉트론, 아톰이 에서 엘렉트론을 띄게 됩니다. 그럴 적에 이 엘렉트론이 바로 전기를 전파하는 힘이 됩니다. 그래서 주님은, 하나님은 그렇게 상한 마음, 참으로 통회하는 마음, 겸손한 자, 그럴 적에 하나님이 그 가운데에서 그분의 에너지를 전파할 수 있습니다. 그분의 생명, 그분의 말씀을 전파할 수 있는 것입니다. 그래서 우리는 이것을 바로 건서인들의 적용을 합니다.
형제들이 앞으로 전진하자 청년들이여 하는 이런 걸 통해서 길에서 사람들과 기도를 할 적에 우리는 하나님의 보내심을 받은 자로서 참으로 일곱 금촛대로서 일곱 눈으로서 이제 참으로 감찰합니다. 어디 무엇인가 그 통회하는 마음, 회개하는 마음, 겸손한 마음을 가진 자를 만날 적에 그럴 적에 정기, 하늘에 속한 정기가 그 사람들을 통해서 전파됩니다. 그런 사람들이 참으로 상한 마음, 오늘날 많은 사람들이 상한 마음을 갖고 있고 참으로 망한 상태에 있습니다. 참으로 어쩌할 줄을 모르고 결혼 생활에서 그러하며 그리고 직장에서 그러하며 그리고 존재에 대해서 그러합니다. 사람들은 참으로 도움을 청하고 있습니다. 왜냐하면 하나님은 그러한 상황을 산출함으로 말미암아 그러한 바로 통회하는 상한 마음을 갖게끔 하나님이 허락하십니다. 이렇게 주님이 이러한 상태에서 하나님이 에너지가 통과될 수 있고 전해질 수 있고 전기가 전파됩니다. 그 사람 안으로 들어가는 것입니다. 그렇게 사랑하는 것들이요, 하나님은 바로 그분의 에너지를 우리에게 전하기 원하십니다. 많은 경우에 우리가 방해자들입니다. 우리가 참으로 하나님은 에너지를 주기 원하는데 그래서 우리는 우리 마음을 닦을 필요가 있습니다. 교만한 마음, 모든 것을 알고 모든 것을 갖고 있다는 마음, 이것이 끼어질 필요가 있습니다. 우리는 겸비케 되며 하나님이 우리 가운데서 길을 얻도록 하나님이 그 모든 에너지, 그분의 모든 생명, 그 모든 빛, 그분의 모든 공급함, 양식, 이 모든 것을 우리에게 공급함으로써 우리에게 실제가 될 필요가 있는 것입니다. 매우 좋습니다. 이것을 말할 적에 나는 이제 에스겔로 들어가기를 원합니다. 에스겔서로 가서 에스겔서 1장 porque o Espírito, Deus fez com que criasse uma situação que essa pessoa estava em condição de espírito abatido. E assim acontece a condução. Deus então consegue tirar esse isolamento e essa condição refratária e consegue conduzir 버전을 para dentro dessas 1절은 이렇게 말합니다. Portanto, queridos irmãos, Deus quer 5일 transmitir sua energia até nós. 제30년 Nós é que somos a barreira 5일에 para Deus conseguir nos energizar, nos 그가 eletrificar. 30살이 되었을 때 Então, 에스겔이 precisamos 30살이 limpar o 되었을 때 nosso coração. Aquele coração 내가 그 soberbo, 발광가 coração 사로잡힌 que 자 acha que 왕 tem tudo, 중에 sabe 있더니 tudo, né? 하늘이 열리고 Precisa ser 하나님의 이상을 quebrantado, 내게 보이시니 precisamos ser humilhados para que Deus tenha caminho em nós para Ele poder conduzir toda a energia, toda a vida, toda a luz, 여스긴 왕의 todo 사로잡힌 지 alimento, 5년 그달 suprimento, 5일에 né, para 갈디아 땅 toda a sua 그날 강가에서 realidade. 여호와서가 Muito bem. 이상을 봤습니다. Então, 그는 falando 제사장으로서 sobre isso, eu vou 그러나 성전이 então 없는 entrar 제사장은 para Ezequiel. Vamos lá 어떠한 para 역할을 Ezequiel. 제대로 할 수가 없습니다. Ó Senhor, 그래서 Jesus, 하나님은 livro de Ezequiel, 에스겔을 capítulo 1. 통해서 그가 제사장으로서 또한 선지자로서 에스겔서는 바로 제사장이지만은 그가 역할이 없었기 때문에 성전이 없었기 때문에 그러나 그는 이제 하나님이 그를 하늘의 이상을 보이고 그로 하여금 신원을 하게 하는 예언을 하게 하는 바벨론에서 포로된 자들에게 말씀을 전하는 자였던 것입니다. 교회가 1세기 때 바울의 복음을 통해서 요한의 사역을 통해서 Quando ele completou 30 anos de idade, Ezequiel completou 30 참으로 anos de 소망이 idade. 있는 그러한 교회였지만 교회 Eu, o 하락을 통해서 sacerdote, 깊이 Ezequiel, 우물 밑으로 내려간 것입니다. vivia na 그러나 하나님은 Babilônia, as 그분의 은혜로 말미암아 margens 회복하고 do 있습니다. rio Quebar, 에스겔 때 있었던 것처럼 그가 뭔가 격려하는 말씀, 하나님이 역사한다는 말씀, 하나님이 일한다는 이런 모든 안 좋은 흑암과도 같은 바벨론 포로 상태에서 하나님이 말씀하기 시작한 것입니다. 이제 우리는 여기서 나왔고 하나님이 어떻게 역사하는 것을 우리가 볼 것입니다. 이제 4절에서 내가 보니 북방에서부터 폭풍과 큰 구름이 오는데 첫 번째 내가 말하기 원하는 것은 에스겔은 또 다른 또 하나의 참으로 이해하기 힘든 책인 것입니다. 내가 이미 말했습니다. 히브리서가
매우 이해하기 힘든 책이었습니다. 그러나 하나님이 우리에게 여셨습니다. 이어서 우리가 계시록 참으로 이해하기 힘든 책입니다. 하나님이 이제 우리에게 열기 시작하십니다. 그리고 또 매운 책이 바로 에스겔서인 것입니다. 주님이 이제 이 우리를 계시하기 시작하십니다. 참으로 우리는 주님을 찬양할 필요가 있습니다. 그분이 마지막 때 행하기를 원하시는 것을 우리에게 계시하시는 것입니다. 이 새벽의 때에 있는 교회에게 그분은 이러한 계시를 여물어서 이것은 큰일입니다. 우리가 이 지식을 갖기 위함일 뿐만 아니라 우리가 바로 이것을 따르며 그분이 계획한 것 이것을 따르며 우리가 함께 성령의 도움으로 말미암아 이 세대를 끝내는 하나님의 뜻을 이루는 하나님이 행할 일을 행하는 것입니다. 4절에 내가 보니 북방에서부터 폭풍과 큰 구름이 오는데 큰 구름이 오는데 그 속에 불이 번쩍번쩍하여 빛이 사면에 비치며 그 불 가운데 단새 같은 것이 나타나 보이고 이것은 매우 흥미롭습니다. 우리가 말하는 모든 것을 확증하는 것입니다. 먼저 북쪽으로 옵니다. 폭풍이 북쪽으로부터 오고 있습니다. 킹 제임스 버전에 의하면 내가 봤는데 참으로 큰 굉장한 폭풍이 북쪽으로부터 오고 있다. 아주 악한, 아주 그냥 센 큰 폭풍이가 그냥 말합니다. 오순절 때 그들이 기도할 적에 하늘로부터 한 소리가 폭풍 소리와 같은 그 소리가 났고 그들이 있는 그 장소를 치웠습니다. 그리고 그러한 불의 혀가도 같이 그들 위에 임했던 것입니다. 주님의 오심, 주님의 임재, 그것은 참으로 폭풍과도 같이 오는 것입니다. 북쪽으로부터 옵니다. 북쪽은 하나님의 보좌가 있는 곳. 북쪽은 하나님이 계신 곳입니다. 하나님이 계신 곳입니다. 그 속에 큰 구름, 그것은 하나님의 임재를 말합니다. 그럼에도 불구하고 임재가 모세 때 구름이 그 성전 위에 임했고 성막 위에 임했고 모세 시내산 위에도 임했습니다. 그래서 구름은 하나님의 임재를 예표합니다. 이 하나님의 임재를 담은 구름이 잡을 수가 없습니다. 하나님은 불이시기 때문입니다. 이 구름 사이에 불이 있었습니다. 그 속에서 불이 번쩍번쩍하여 빛이 사면에 비치는 그 불 가운데 킹 제임스에서는 그 큰 구름이 있는데 거기에 번개가 있고 그 번개가 치고 강하게 치는 구름과 천둥이 있었습니다. 그것이 비치는 불 감싸고 있었고 그 불 가운데 뭔가 단새, 불이 붙은 금속 있었습니다. 단새. 그래서 거기에 폭풍이 있었고 번개가 치고 그 가운데 불이 폭풍 가운데 구름 가운데 불이 있었는데 그 가운데 이제 몇 달 단새가 있었다는 것입니다. 나는 이것을 설명했습니다. 이것을 바로 엘레트로의 근원, 전기의 근원. 그 당시에는 이러한 전기라는 단어가 있지 않았습니다. 그러나 이 엘레트로 그것은 거기서부터 엘레트리시다지라는 전기라는 단어가 거기서부터 나온 것입니다. 그래서 하나님은 하나님의 임재가 임하실 적에 구름 가운데 오시고 큰 폭풍과 같이 오시고 번개가 치고 천둥이 치고 빛이 나며 그 안에 불이 있고 그리고 거기에 그 에너지의 근원인 엘레트론, 단쇠, 모든 에너지의 모습
그분은 참으로 에너지의 근원이 있습니다. 전부 있습니다. 불은 그분의 어떠하심을 말하는 것입니다. 조앙 페레라는 불 가운데 탄생, 불 가운데 나타나는 탄생, 그 속에서 내 생물의 형상이 나타나는데 그 모양이 이러하니 사람의 형상이라. 각각 내 얼굴에 네 날개가 있고 거기에 날개가 있고 계시록 4장에서 그 짐승이 6날개가 있었습니다. 에스겔서에서는 네 날개가 각자가 네 날개가 있다고 말합니다. 그 다리는 곧고 그 발바닥은 송아지 발바닥 같고 평발이라는 것입니다. 그리고 마강한 구리같이 빛나며 그 구리는 심판을 말합니다. 하나님의 심판, 불 가운데 하는 심판, 하나님의 그 불로서 정금 깨끗해지는. 그래서 하나님에게 시험을 받은 이미 하나님에게 심판을 받은 모습인 것입니다. 그 날개 밑에는 각각 사람의 손이 있더라. 그 내 얼굴에 생물의 얼굴과 날개가 이러하니 이 날개가 서로 연결되어 있고 행할 때는 돌이키지 아니하고 일제히 앞으로 곱게 행하며 이 네 생물 하나의 그림을 그려보라고 얘기를 했습니다. 그것을 할 시간이 없었기 때문에 이제 나는 있는 것을 갖고 설명하기를 원합니다. 우리가 한번 이 그림을 좀 더 보기를 보면서 이해하기를 원합니다. 이 네 짐승이 날개가 있는데 두 날개는 위에 있고 핀 날개가 있고 두 날개는 밑으로 몸을 감추고 있습니다. 그리고 두 위에 있는 날개는 연결되어 있습니다. 서로 연결되어 있습니다. 이러한 방식으로서 이것은 어떠한 그림인데 이해하기 위해서 나는 천사 날개를 그렇게 그리면은 놀랄까봐 여기서 이렇게 그냥 상징적으로 걸렸습니다. 여기에 네 생물이 있고 여기 또 핀 날개가 있고 두 날개를 피고 연결되어 있습니다. 한 날개가 다른 그 생물의 날개와 맞닿고 있습니다. 거기에 계속 읽을 적에 앞으로는 사람의 얼굴이고 생물마다 한쪽으로는 사람이고 오른쪽은 각자가 사자 얼굴, 왼쪽에는 또 소 얼굴. 계시록에서는 송아지라 그럽니다. 그 뒤에는 안쪽으로는 아기야, 독수리네요, 얼굴. 그래서 내가 강조하기를 계시록 4장을 강조하면서 여기 우리가 독수리를 말하지만은 날아가는 독수리라고 말합니다. 이 독수리의 얼굴은 서로 바라보고 있는 것이 아니라 날아가는데 앞을 전반적인 이상을 갖고 날아가는 그러한 독수리인 것입니다. 뒤를 돌보지 않습니다. 뒤에서 이제 모든 것을 파노라믹 이상을 갖고 보는 그렇게 앞으로 전진합니다. 함께 한 방향으로 앞으로 전진하는 것입니다. 이러한 생물 쪽으로 가기로 한다면 닛이 한꺼번에 갑니다. 다른 쪽으로 가기 원하면 그쪽으로 갔습니다. 그러니까 서로 더 돌아가지 않고 함께 움직입니다. 형제들이 이해했는지 모르겠습니다. 그렇기 때문에 그들이 함께 전기처럼 지기자기하며 갑니다. 함께 이리저리 갑니다. 에스겔서 1장 3절 그 얼굴의 모양은 넷의 앞은 사람의 얼굴이요 넷의 우편은 사자의 얼굴이요
넷의 좌표는 소의 얼굴이요. 넷의 뒤는 독수리의 얼굴이니. 그러나 독수리는 저 뒤에서 서로 쳐다보는 것이 아닙니다. 이 독수리가 뒤에서 날아가면서 앞을 파노라믹한 위에서부터 그러한 파노라믹 이상을 보는 것입니다. 이렇게 네 얼굴이 있고 그 위에서 흰 날개가 연결되어 있고 두 날개는 몸을 가리고 있습니다. 영이 어느 편으로 가려면 그 생물들이 그대로 가되 돌이키지 아니하고 일제히 앞으로 곧게 행하며 넷 모두가 동시에 움직입니다. 같은 방향으로 한쪽으로 가기 원하면 그쪽으로 가고 또 이제 오른쪽에 있는 그 생물이 가기 오른쪽으로 가기 원하면 같이 갑니다. 그래서 모든 방향으로 모든 얼굴이 있고 내 생물의 얼굴이 있는 것입니다. 매우 좋습니다. 이것이 뭘 의미합니까? 한면으로서는 이것은 모든 이 땅에 있는 생물을 예표되는 것으로서 사람이 그것을 주관하는 것입니다. 사가라 인도자입니다. 또 한면으로서 마태복음을 볼 때 마태복음은 거기서 우리 주 예수 그리스도께서 왕으로 예표됩니다. 그것은 천국을 제일 많이 말하는 책입니다. 왕으로서 사자로 예표됩니다. 왕권을 예표하는 것입니다. 그리고 마가복음은 우리에게 종의 모습으로 오신 주님, 다른 것을 모르고 그 족보도 없고 종이 되어서 일만 할 뿐입니다. 이것은 소와도 같습니다. 우리 주님은 소와도 같이 오로지 종으로서 하나님의 일만을 행하시는 그런 분이셨습니다. 본인의 이름과 명성과 사역에 관심하지 않고 오로지 소처럼 일만 하셨습니다. 누가복음은 사람인 것입니다. 하나님 주님은 사람이었고 그러기에 그분의 모든 족보가 있고 족보를 언급합니다. 왜 그 어린 시절과 이런 모든 것이 기록되어 있습니다. 요한복음은 또한 예수 그리스도가 하나님으로서 마치 독수리로 예표되는 것입니다. 그래서 이 네 동물 또한 네 면에 우리 주 예수 그리스도를 예표합니다. 그분은 바로 우리에게 또한 반사가 됩니다. 우리는 새 창조자로서 우리 또한 이러한 내면이 우리 안에 있는 것입니다. 우리는 하나님의 형상과 모양대로 창조된 사람이요 우리에게는 또한 왕권이 있습니다. 사자와 같은 부분이 있습니다. 우리는 주님의 종처럼 소처럼 일만 할 뿐입니다. 우리의 그 명성과 우리의 영광을 구하지 않고 하나님의 종으로 일만 할 뿐입니다. 또한 우리에게는 독수리의 이상이 있습니다. 하나님이 가지신 그러한 이상, 하나님의 영으로 말미암아 주어진 그러한 이상, 하나님이 우리에게 주신 그 이상은 하늘에 속한 이상이요 위서부터 밑으로 보는 파노라믹하게 모든 상황을 보는 눈이 있습니다. 이것이 바로 내 생물의 모습인 것입니다. 그래서 15절 좀 더 우리가 자세히 설명하기 위해서 13절 아직 읽지 않았죠? 12절서부터 영이 어느 편으로 가려면 그 생물들이 그대로 가되 돌이키지 아니하고 일제히 앞으로 곧게 행하며 내 생물이 자유함이 있질 않았습니다. 자기 마음대로 가지를 않았습니다. 성령이 가기를 원하는 곳으로 갈 필요가 있었습니다. 이것은 매우 중요한 것입니다. 우리는 영을 쫓을 뿐입니다. 내 생물이 영을 쫓습니다. 13절에서 또 생물의 모양은 숯불과 횃불 모양 같은데 그분이 그 생물 사이에서 오르락내리락하며 그분은 광채가 있고 그 가운데 번개가 나며 내 생물의 모습은 녹은 그 금속과도 같이 불이 있었습니다. 횃불 모양이었습니다. 불이 있었습니다. 그래서 주님의 보좌 앞에 7 금촛대 같은 이거와 같은 것입니다. 이러한 내 생물이 그 숯불이 그 안에 있었고 횃불 모양이 있었고 그 불이 있었습니다. 녹은 그 불과도 같이 거기에 에너지가 있었습니다. 금속이 있는 것입니다. 단세가 있습니다.
그가 생물 가운데서 오르락내리락하며 그 빛은 광채가 빠른 속도로 움직입니다. 그 가운데 번개가 나며 그 생물의 왕래가 번개같이 빠르다고 말합니다. 왜? 오르락내리락합니다. 지기자기합니다. 그러므로 이것은 우리가 그 번개가 그가 엘렉트론 솔도, 그러니까 그 끊어진 그 아톰으로부터 끊어진 자들을 찾아서 그렇게 뭔가 아톰으로부터 떨어진 그러한 상태에 있는 사람들을 찾아가는 것입니다. 우리는 그러한 자를 찾는 것입니다. 참으로 영으로 인도함을 받은 자들, 참으로 상함함 있는 자들, 열려 있고 하나님의 역사를 열려 있는 자들. 그러므로 우리는 번개와 같이 오르락내리락하며 그런 사람을 찾아가는 것입니다. 하나님께로 인도하는 것입니다. 그래서 우리는 바로 이러한 생물체로서 우리는 나갈 필요가 있습니다. 우리는 에너지를 갖고 나갈 필요가 있습니다. 그러한 내 생물이 그 전기가 가득해서 불로 갖고 나가는 것처럼 그들이 나갈 적에 불빛이 충만하며 참으로 우리는 에너지가 충만한 것으로 나갈 필요가 있습니다. 번개와도 같이 참으로 오르락내리락하며 번개와도 같이 나갈 필요가 있습니다. 이 마지막 때 형제들이여, 참으로 우리는 더 이상 우리는 표정이 없고 그러한 배도하는 일이 크리스찬들을 참으로 표정이 없게끔 합니다. 무반응을 보이게 합니다. 그러나 하나님께 쓰임을 받기를 원하는 이 세상을 끝내는 자들은 참으로 우리 믿음이 그렇게 수동적으로 있어서는 안 됩니다. 우리는 매일매일 우리는 에너지를 매일매일 충전시키며 그분은 원천이십니다. 모든 에너지의 원천이십니다. 우리가 온 힘으로 충전시키고 참으로 우리 지난주에 어떤 청년이 나에게 말했습니다. 나는 왜 그런지 모르겠지만은 내가 하나님을 별로 느끼지 않는다. 내가 많은 걸 느끼지 못하고 내가 차갑다. 내가 너희 느낌을 쫓지 말라. 믿음을 쫓아 행하라. 너희 믿음을 행하고 그럴 적에 너는 에너지를 만들 것이다. 하나님을 만들 것이다. 참으로 우리가 어떤 청년이 많은 걸 느끼지 않는다. 당신의 느낌으로 가지 마십시오. 믿음으로 행하시기 바랍니다. 당신은 에너지를 받을 것이고 당신은 이런 내 생물과도 같이 그 안에 숯불과도 같이 타오를 것이며 금속이 녹을 것이며 참으로 번개와도 같이 지기자기하면서 오르락내리락하며 하나님의 그 찾는 사람을 찾을 것입니다. 그러한 영혼들을 찾아낼 것입니다. 15절에 내가 내 생물 본즉 그 생물 곁에 땅에 바퀴가 있는데 그 내 얼굴 따라 하나씩 있고 그 바퀴 형태와 그 구조는 넷이 한 것 같은데 황혼 같고 그 형체와 구조는 바퀴 안에 바퀴가 있는 것 같으며. Vamos nos carregar, queridos irmãos. Carregue pela fé. essa semana passada 행할 때는 사방으로 행한 대로 돌이키지 않고 행합니다. 그 둘레는 높고 무서우며 큰 바퀴의 그 둘레가 높다는 것입니다. 더 높은 바퀴가 있고 낮은 두께가 있겠습니다. 그네 둘레에 돌아다니면서 눈이 가득하며 생물이 행할 때 바퀴도 그렇게 행하여 생물이 땅에 들릴 때 바퀴가 들려서 여호와께서 영이 가려하면 생물도 그 영이 가는 곳으로 가고 내 생물이 어떠한 평지를 그냥 가는 것이 아닙니다. 세 방향으로, 그러니까 그냥 평지만 가는 것이 아니라 영이 어디로 인도하든지 가면은 생물도 영이 가려는 곳으로 가고 바퀴도 그 곁에서 들리니 이는 생물의 영이 그 바퀴 가운데 있습니다. 이 구절은 매우 중요한 구절인 것입니다. 이 생물은 자기 스스로의 방향이 없습니다. 영이 가는 곳으로 가는 것입니다. 참으로 이 생물이 바로 우리를 말하는 것입니다. 우리는 이렇게 성령으로 인도함을 받는 자들이 될 필요가 있다는 것입니다. 참으로 그 영으로 인도함을 받는 자들이 하나님의 자녀라는 말씀이 로마서 4장에 있습니다. 그러기에 우리는 영이 우리를 인도하는 대로 우리가 순종하고 간다면 성령이 가는 곳에 바퀴가 우리를 쫓아옵니다. 우리는 하나님의 움직임을 가져오는 것입니다. 하나님이 움직이십니다. 하나님의 사역이 역사되는 것입니다. 하나님의 뜻이 이루어지는 것입니다. 그래서 매우 중요한 것이 생물이 영을 쫓아가는 것이 매우 중요하며 바퀴가 그들을 쫓아온다고 말합니다. 작은 바퀴가
각자에게 주어지는 그러한 하나님의 경륜이요, 큰 경륜 가운데 그것은 큰 바퀴인 것입니다. 큰 바퀴는 참으로 큰 하나님의 경륜이며 그것이 앞으로 우리가 그 가운데 행하는 것입니다. 이것은 매우 중요한 것입니다. 22절에 그 생물의 머리 안에서 수정 같은 궁창의 형상이 펴 있어 보기에 심히 두려우며, 그 궁창 밑에 그 네 생물 위에 하늘 같은 궁창이 펴 있다고 말합니다. 그 궁창 밑에 생물들의 날개가 서로 향하고 펴 있는데 그 생물은 두 날개로 몸을 가리우고 두 생물은 두 날개로 몸을 가리었으며 저 생물도 두 날개로 둘을 가리었으며, 생물들이 행할 때 내가 그 날개 소리를 들은즉 많은 물소리와도 같으며 전능자의 음성과도 같으며 떠드는 소리 곧 군대 소리와도 같으니 그 생물이 설 때 그 날개를 들이우더라. 사랑하는 분들이여, 이것을 어떻게 설명할지 모르겠습니다. 이러한 네 생물이 영에 의해서 인도함을 받는다면 하나님이 그분의 역사를 할 수 있다는 것입니다. 하나님의 움직임이 이루어진다는 것입니다. 사람이 듣는 그것은 많은 물소리와 같을 것입니다. 하나님의 음성을 들을 것입니다. 전능자의 음성을 듣게 될 것입니다. 그 교회가 성령에 의해서 움직일 때 세상에 들을 것입니다. 전능자의 음성을 듣게 될 것입니다. 그것은 떠드는 소리, 군대의 소리와도 같으니 그러므로 우리는 군대를 형성할 것입니다. 하나님의 뜻을 행할 뿐만 아니라 우리는 주님과 하나님과 함께 이 땅을 다루며 이 세상을 다루며 이 열국, 반역하는 열국을 우리가 처리할 것입니다. 그 머리 위에 있는 궁창에 웃었던 음성이 나더라. 그 생물이 설 때 그 날개가 들이오더라. 그 머리 위에 있는 궁창 위에 그 위에 궁창 위에 그 머리 위에 보좌의 형상이 있는데 그 모양이 남보석 같고 그 보좌의 형상 위에 한 형상이 있어 사람의 모양 같다. 그 위에 네 생물 위에 하늘이 있고 궁창이 있고 그 위에 보좌가 있고 그 보좌에 참으로 사람 같은 분이 앉아 계십니다. 그리스도가 그분이 모든 것을 주관한다는 것입니다. 내 생물의 움직임을 주관하는 보좌에서 주관한다는 것입니다. 내가 본 그 허리 이상의 모양은 단새 같아서 그 속과 주위가 불 같고 그 허리 이하의 모양도 불 같아서 사면에서 광채가 나며 참으로 허리에도 불이 있고 그 허리 이하의 몸도 불 같았습니다. 주님이 불이었습니다. 에너지였습니다. 하나님이 에너지며 하나님이 불이시며 참으로 주님에는 참으로 불타는 불이신 것입니다. 우리가 네 생물로서 이 땅에서 바로 이런 그 네 생물을 대표하는 것이요, 이제 우리가 남은 계시록 때 그 일을 하나님의 일을 우리가 끝내는 자들인 것입니다. 하나님의 움직임, 바로 이 네 생물의 움직임과도 같이 움직이는 것입니다. 28절에 그 사면 광채의 모양, 비 오는 날 구름에 있는 무지개 같으니 이는 여호와의 영광의 형상의 모양이야. 내가 보고 그 엎드려 그 말하기를 자의 음성을 들으니라. 이렇게 내 생물이 움직일 때에 영을 쫓아 움직이며 바퀴가 돌고 하나님의 움직임을 가져올 때 하나님의 뜻을 행할 때 참으로 그 전능하신 음성이 듣고 그 군사의 소리와도 같을 것이며, 그리고 마지막으로 궁극적으로 이제 우리는 바로 하나님의 영광을 나타나게 하는 것입니다. 하나님의 영광이 드러나 이 땅에 드러날 것입니다. 그래서 이것은 적은 일이 아닙니다. 나는 참으로 마지막 몇 분 동안 형제들에게 내 생물, 하늘에서의 내 생물,
내가 지금 표현한 것은 하늘에 있습니다. 이것이 우리와 이 땅에서 어떤 관련이 있습니까? 적용하기 원합니다. 그래서 우리 책을 열어서 마태복음 16장 내가 좀 더 이것을 작은 시간 동안에 설명할 수 있을지 모르겠습니다. Esta era a aparência da Mateus glória do Senhor. Vendo isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Quer dizer, quando esses quatro seres viventes, seguindo o Espírito e a roda girando, 인자가 누구라 하느냐? 13절을 말하는 것입니다. executando a vontade de Deus, a voz do onipotente 16절에 시몬 베드로가 대답하여 가로되 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이시이다. 그때 이 주님이 칭찬합니다. 예수께서 대답하여 가로되 바요나 시몬아 내가 복이 있도다. 이를 내게 알게 하니는 혈육이 아니요 하늘에 계신 내 아버지시니라. 그가 너를 계시했다. 하늘에 계신 내 아버지시니라. 베드로가 이렇게 답한 것은 예수가 바로 그리스도요 살아계신 하나님의 아들이라고 하나님의 기름 부음 받은 자 사명을 받고 하나님의 뜻을 이루기 위해서 이 땅에 오신 그분 하나님의 경륜을 이루게 한 그분 이러한 계시 이것은 아버지로부터 온 것입니다. 이러한 계시는 바로 기초입니다. 모든 우리 믿음의 기초가 된 것입니다. 그 다음 구절에 있습니다. 18절에 또 내가 내게 이르노니 너는 베드로라. 이 베드로. 베트라. 원어로 베드로. 베트라. 베트로스. 돌이라는 것입니다. 너는 돌이다. 너는 돌이다. 베드로야 너는 돌이다. 건축하기 위한 돌이다. 내가 이 반석, 이 돌 위에 여기 반석, 여기 나오는 두 번째 돌. 이거는 베트라. 이것은 반석. 첫 번째는 베드로, 그 다음에 베드라. 작은 돌, 그 다음에 큰 돌. 이것은 주님이 바로 이것은 아버지께서 베드로에게 준 그 이상을 말하는 계시를 말하는 것입니다. 아버지가 준 계시, 그리스도가 그분이 예수가 바로 그리스도요 하나님의 아들이라는 그런 계시. 이 계시가 바로 반석이 되는 것입니다. 이 위에 교회가 건축되는 것입니다. 이러한 계시가 바로 돌, 그리스도가 기초 돌이 된다는 것입니다. 그리스도 위에 하나님의 아들 위에 교회가 건축된다는 것입니다. 이러한 반석 위에 내 교회를 세우리니 음부의 권세가 이기지 못하리라. 여기서 말하기를 건축에서 그리스도는 책임이 있습니다. 그분의 책임은 교회를 건축하는 것입니다. 교회를 건축하는 데 있어서 그 목적이 이것이 바로 바울의 복음 전한 목적이었습니다. 성령님이 이것을 교통하고 있습니다. 바울의 교통의 목적은 완벽한 복음으로서 교회를 건축할 때까지 내 교회를 세우리라. 이것은 그리스도의 갈망입니다. 그 교회를 갈망하는 것입니다. 그러나 오늘날까지 이 그 건축은 이루어지지 않았습니다. 반대로 많은 것이 무너졌고 교회가 하락 가운데 가며 바벨론으로 잡혀가고 하나님은 이제 이것을 빌라델비아 교회를 통해서 회복하고 있는 것입니다. 우리가 회복하고 있는 것입니다. 우리는 이 건축을 마칠 것입니다. 마지막 때 요한의 사역을 통해서 계시록의 계시를 통해서 우리가 이 교회를 건축하는 것입니다. 나의 교회를 세우리라. 한 주님의 교회요. 어떤 사람에게 속하지 않았습니다. 어느 누구도 내 교회다 이렇게 말하지 마십시오. 주님의 교회인 것입니다. 이 교회는 어떠한 그 오르가니제이션 종교 단체에 속하지 않았습니다. 교회는 주님의 것입니다. 음부의 권세가 이기지 못하리라. 이것이 보여주는 것은 교회가 이 땅에 있는 것은 교회가 건축되는 것은 하나님이 그분이 교회를 건축하는 데 남은 것을 이루는 데 있어서 이것은 왕국에 많은 싸움이 있다는 것입니다. 음부의 권세
Até hoje essa obra não se completou. 바울이 골로새 1장 13절에서 흑암의 권세, 하나님의 나라뿐만 아니라 흑암의 권세가 있습니다. 흑암의 나라가 있는 것입니다. 마태복음 26장 No final dos tempos, com o ministério 18절. de João, em Apocalipse, vamos terminar essa edificação. Aqui ele fala, edificarei a minha igreja. A igreja é do Senhor, a igreja não pertence a nenhum homem. De Satanás para Deus, a fim de que 사도행전 Não, recebam eles a igreja é do Senhor, 26절에 e a igreja também não pertence a 26 nenhuma pela fé em mim. nenhuma organização religiosa. 18절, 26장 18절. 그늘을 뜨게 하여 어둠에서 빛으로 사단의 권세에서 하나님께로 돌아가게 하고 그런 사단의 권세, 권위를 말하는 것입니다. 아우토리티, 사단의 권세, 이 땅에 하나님의 그 권위를 누가 착취합니까? 그것은 어둠의 그 권세요. 사단의 권세인 것입니다. 어두운 나라요. 사단이 이 땅에서 그분의 권세, 그놈의 권세를 행하는데 정말 교회가 건축되고 교회는 바로 하나님의 나라 이것을 회복하는 것입니다. 그렇기 때문에 사단의 권세를 향하여 싸우는 것입니다. 그래서 우리는 이런 왕국 간의 싸움이 있는 것입니다. 우리가 여기 있는 것은 우리가 하나님에게 세상에 보내심을 받을 적에 우리는 세상이 우리를 잘 받지 않습니다. 이 세상은 바로 그 악한 자에게 쓰러져 자고 있습니다. 권서인의 일을 행할 적에 세상은 손을 열고 받지 않습니다. 우리는 미워합니다. 그 적의 그 나라로부터 회복시켜서 하나님의 나라로 돌이키게 하는 것입니다. 세상은 기뻐하지 않습니다. 손을 열고 받지 않습니다. 여기에는 왕국 간의 싸움이 있습니다. 우리 가운데 싸움이 있는 것입니다. 그리고 19절에서 내가 가기로 원합니다. 마태복음 10절 19절 내가 천국 열쇠를 내게 주리니 내가 땅에서 무엇이든지 매면 하늘에서 매일 것이요 내가 땅에서 무엇이든지 풀면 하늘에서 풀리리라 하시고 이 말씀 여기 연결하면 매는 것은 매는 것 이렇게 매는 것 이렇게 꽁꽁 묶는 것 그리고 푸는 것, 그거는 자유롭게 하는, 풀어주는, 끊어주는. 먼저 천국 열쇠를 내게 주는 하나님은 천국의 열쇠를 누구에게 줬죠? 베드로에게 줬습니다. 왜냐하면 베드로가 열었습니다. 천국 열쇠를 열었습니다. 믿는 유대인들에게 오순절때 연 것입니다. 또한 그가 그 천국의 열쇠를 또 열었는데 이방인에게 열었습니다. 고넬료 집에서부터 그렇게 한 것입니다. 거기서 복음을 전했고 사도행전 10장에 나옵니다. 이러한 두 열쇠 이것이 베드로에게 전해졌습니다. 문을 열도록 바로 유대인들에게 믿는 자들을 만들었고 또 믿는 이방인들을 만든 것입니다. 하나님의 나라인 것입니다. 그래서 교회가 바로 하나님의 나라입니다. 그러나 그 다음부터 이 열쇠가 이러한 권위 교회에게 주어졌습니다. 더 이상 베드로가 아닙니다. 베드로는 지나갔습니다. 그렇기 때문에 교회에게 이러한 열쇠가 있습니다. 이러한 권위가 주어진 것입니다. 우리가 그 매고 풀 수 있는 권위가 있습니다. 우리가 여기서 매는 것은 그 묶는 것입니다. 그리고 푸는 것은 풀어버리는 것, 완전히 끊어버리는 것입니다. 그래서 교회가 하나님의 왕국으로서 천국으로서 왕국 가운데 싸움이 있는데 교회는 권위를 가질 필요가 있습니다. 교회는 이런 권위가 있습니다. 이 땅에서 풀면은 하늘에서 풀릴 것이고 이 땅에서 묶으면은 하늘에서 또한 묶일 것입니다. 그래서 그러나 한 가지 설명하기로 원합니다. 매우 중요한 원칙이 있습니다. 교회가 행하는 모든 것, 하나님의 천국으로서 우리가 묶고 푸는 모든 것, 그것은 하늘에서 이미 이루어진 것을 행해야만 합니다. 이 19절을 보게 되면 반대인 것 같습니다.
우리가 하늘을 명령하는 것 같습니다. 그러나 에스겔님이 이것을 이미 설명했습니다. 기도를 말할 적에 말했습니다. 우리가 이 땅에서 하나님이 행하기를 원하는 걸 행할 적에, 하나님이 원하시는 걸 행할 적에 그것은 내 생물로서 예표된 것입니다. 그런 실제를 갖게 되는 것입니다. 하나님이 행하시는 이 땅에서 원하시는 것을 우리가 이해할 적에 먼저 우리를 이해시키시며 그분의 말씀을 통해서 우리를 이해시키시는 것입니다. 그분의 선지자를 통해서 행하시는 것입니다. 그분이 보내신 사람들, 이 앞장선 사람들, 그런 말씀을 통해서 우리는 이해합니다. 하나님의 뜻을 깨닫게 되는 것입니다. 그래서 우리가 선지자의 말씀을 통해서 깨닫게 될 적, 그리고 선지자의 말씀이 성령으로 하는 말씀을 우리가 행할 적에 우리가 어디에 있죠? 우리는 하늘에서 이루어지는 것과 내 생물이 있는 것과 일치가 되는 것입니다. 내 생물은 명령을 받고 그런 방향으로 가고 있습니다. 그러나 그들이 그쪽으로 가는 것은 이 땅에 있는 교회들이 그것을 이해하고 같은 것을 이해할 적에 그것을 깨닫고 성령이 말하는 것을 깨닫고 선지자의 말씀이 바로 하나님의 뜻을 깨닫게 합니다. 그분의 방향 제시, 이 순간의 방향 제시를 말하는 것입니다. 이 땅에 있는 교회들이 성령의 방향 제시를 깨닫고 그것을 행할 적에 교회가 이것을 행할 적에 하늘이 이미 행한 것입니다. 이 땅에서 우리가 그걸 동의하고 그럴 적에 하늘에서 하나가 되어서 이미 그것이 이루어집니다. 그래서 이 땅에서 명령하는 문제가 정하는 문제가 아닙니다. 그 땅에 있는 우리들이 하나님의 뜻과 일치가 되는 선지자의 말씀을 통해서 선지자들을 통해서 우리로 하여금 하늘이 원하는 것, 하나님이 원하는 것을 깨닫고 하나님이 성령이 어디로 가는지를 깨닫고 교회가 그것을 쫓는 것입니다. 교회가 이것을 쫓을 적에 참으로 내 생물, 하늘에 있는 내 생물들이 하늘에서 이미 행하고 있는 것입니다. 우리는 하나가 되는 것입니다. 우리는 그분과 함께 움직이는 것입니다. 그럴 적에 하나님은 그분의 뜻을 행할 수 있는 것입니다. 주여, 나는 이제 시간이 없습니다. 나는 이제 시간 안에 끝내기를 원합니다. 사랑하는 형제들이요, 이것은 너무나도 중요합니다. 어떻게 설명할지 모르겠지만 이것을 이해하기가 힘든 것 같습니다. 그러나 마지막 때에 너무나도 중요합니다. 나와 당신은 우리가 이러한 내 생물 전기가 있는 에너지가 충만한 생물이 되어 우리는 크리스찬 삶이 불타는 횃불과도 같이 우리는 식어서는 안 됩니다. 나는 아무것도 못 느낀다. 당신의 느낌을 쫓지 마십시오. 영을 훈련하며 믿음을 사용하며 당신이 그 불타게 하십시오. 불을 태우십시오. 내 생물처럼. 내 생물이 우리는 그의 거울입니다. 그와 똑같이 되는 것입니다. 하나님은 이러한 큰 에너지의 원천이시고 이 우주에 그분은 유일한 원천이십니다. 이 에너지를 우리에게 주며 다른 사람을 또한 에너지에게 가져갑니다. 그래서 이러한 부담을 받고 우리는 길로 가며 우리는 이러한 에너지를 가져가며 이제 우리는 그 가운데서 빛을 내는 우리가 그 가운데서 뭔가 그것을 막는 존재들이지만은 그 가운데 한두 명이 참으로 상한 마음이 있고 엘렉트론이 떨어져 있고 그럴 적에 우리는 하나님의 그 정기가 그들 마음 안으로 팍 들어가는 이러한 일을 행할 수 있는 것입니다. 그래서 이번 주에 나는 간증을 들을 적에 어떤 이들아 말했습니다. 내가 너희서 너를 위해서 기도해야 되느냐? 나는 너희 기도할 수 있지만은 나는 무슬만이다. 나는 이런 것을 별로 좋아하지 않는다. 그래서 형제님은 기도를 했습니다. 기도했을 적에 그런 말했습니다. 네가 기도했을 적에 너는 틀리다. 뭔가를 기도할 적에 내 안에 뭔가가 나를 쳤다. 나를 때렸는데 어떤 에너지가 왔다는 것이다. 그래서 그가 기도를 받았을 뿐고 감사했을 뿐만 아니라 그가 10권의 책을 샀고 그리고 7을 자기 종업원에게 전했습니다.
그래서 우리는 바로 이러한 내 생물과도 같이 길로 보내심을 받아서 왕국 간의 싸움을 하는 것입니다. 그래서 우리는 우리를 받지 않을 것입니다. 그러나 우리는 찾습니다. 참으로 상한 마음을 가진 자들, 경비케 된 자들, 하나님의 정기를 받을 준비가 된 자들, 그들에게 정기를 전하며 또 그들을 교회로 데려옵니다. 교회에서 매 순간 우리는 교회 안에서 소켓에 정기를 꽂습니다. 매일매일 받습니다. 매 순간마다 말씀이 있고 공급이 있습니다. 우리가 이런 사람들로 하여금 이기는 자를 만드는 것입니다. 그래서 하나님이 형제를 축복하시기 바랍니다. 그래서 나는 마지막으로 말하기를 원하는 것이 우리가 이런 형제들이 있습니다. 코비드로 인해서 그런 형제자매들이 있습니다. 어떠한 일들이 일어남으로 말미암아 잃어버린 형제자매들이 있습니다. 주님이 위로하시기 바라며 그리고 형제들에게 좀 더 조심하라고 권유하고 싶습니다. 우리는 두 번째, 첫 번째보다 더 높은 그런 팬데믹 가운데 있고 우리 모두가 조심하며 우리의 건강을 지키고 우리 자신의 건강을 지키고 똘똘똘 권선인들을 위해서 기도하시기 바랍니다. 그들은 참으로 블린됐습니다. 그렇지만은 어쨌든 기도하며 그들이 우리 기도를 할 적에 그들을 더욱더 돌보며 그들이 길에서 전진하도록 이러한 일은 사람들을 참으로 상한 마음을 찾는 이 일은 멈춰서는 안 됩니다. 천국 복음은 계속될 필요가 있고 참으로 이 복음은 전진할 필요가 있습니다. 우리는 쓸 수 없습니다. 이런 가정 가운데 있고 바울의 그 복음이 어느 날 이루어지며 빌라델비아 교회를 통해서 계시록 때 건축됨으로 말미암아 이루어지기를 원합니다. 하나님이 모든 가족을 축복하고 당신을 축복하시기 바랍니다. Por algumas fatalidades que aconteceram também entre nós, que o Senhor possa consolar, né, a todos, e também pedimos para os irmãos tomarem todo o cuidado possível, né? Nós estamos em outro pico, segundo pico maior ainda do que o primeiro. Vamos tomar cuidado, vamos zelar, né, pela nossa saúde e também pelos nossos. Vamos orar pelos nossos comportores. E eu creio que eles são blindados, mas eles também não podem facilitar. Eles têm que cumprir todos os protocolos e também tem as nossas orações como respaldo deles. Se eu possa aguardar, continuarem nas ruas, porque esse trabalho de encontrar pessoas de coração contrito não pode parar. O Evangelho de Deus tem que continuar e a edificação de Deus também tem que continuar, né? Não podemos parar, porque nós estamos no meio desse processo que o Evangelho de Paulo possa concluir um dia mais cedo, né? Através da igreja em Filadélfia na era do Apocalipse. Então Deus abençoe a todas as famílias, Deus abençoe você. Amém.